टीचर्स की सैलरी ਨੂੰ प्रोटेक्ट करके 100% किया। मैं इस गल ਨੂੰ वैलकम करदा क्योंकि टीचर साडे वो वर्ग है ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 70% ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। चौथा अहम गल ये हुई है कि जिहड़ा 8% का फैसला है रैफी रेगूलेशन एक्ट है कि जिहड़ा पिछले साल की फीस नालों अगले साल च स्कूलों वालियां नूं 8% फीस इनहांस करन दा प्रैरोगेटिव हुंदा है, उस गल या वो जिहड़ा मैंडेटरी लॉ है उस दे उपर सरकार नूं रिलीफ दिता है और ये कहा कि वो 8% फीस हाइक नहीं होगी। और ये भी मैं कहना चाहुंदा कि ये सारे कंट्री दे विच वख-वख स्टेटां ने इस गल नूं हमेशा रखिया कि कोई भी पिछले साल नालों इस बार फीस बढ़ा के चार्ज नहीं करूँगा। ये सारिया गल्लां वख-वख जिहड़े फैसले कल आए हैं ये साडे जिहड़ी सरकार ने पॉइंट्स फाइट कीते सी उस दे तहत आए हैं। और मैं तुहाडे राही ये गल तुहाडे सामने मैं जरूर रखना चाहुंदा कि जिहड़ियां दो गल्लां दे उपर सरकार फाइट कर रही सी जिस दे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा फायदा है वो बेसिकली बच्चों नूं ते बच्चों के पेरेंट्स नूं होना सी फीस नूं लैके, उस दे पद्धर ते मानयोग मुख मंत्री पंजाब जी ने कल कैबिनेट दे विच डिस्कशन की और सारे मंत्रिमंडल के सामने इस गल का फैसला किया और असी एक छोटा जिहा ग्रुप बनाया सी फर्दर डिस्कशन वास्ते जिहदे विच ऑनरेबल AG मेरे सैक्रटरी कृष्ण कुमार जी ते मेरे साडे चीफ सैक्रटरी विनी महाजन जी ते मैं उस च मौजूद सी। उहदी एक डिस्कशन तो बाद असी ये फैसला किया कि असी सरकार LPA दे विच जाऊगी, डबल बेंच दे विच जाके कोर्ट दे विच असी फाइट करांगे। जिहड़े दो चीज़ों का सानू रिलीफ नहीं मिलिया उस दे बारे गल करांगे और असी वी विल ऑल्सो ट्राई एंड प्रे टू द कोर्ट दैट कि कोर्ट उस गल के उपर रिलीफ दवे क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है और ये बहुत अहम चीज़ है जिहड़ी हर घर दे नाल, हर पेरेंट दे नाल, हर बच्चे दे नाल जुड़ी गल है। और सरकार पहले दिन तो इस गल के उपर फाइट करने वास्ते अपना पक्ष रख रही है। कोर्ट ने जिहड़ी गल्लां दे उपर सानू सहमति दित्ती है उस गल का मैं कोर्ट का धन्नवाद भी करना चाहुंदा, पर नाल दी नाल मैं ये भी कहना चाहुंदा कि जिहड़ी करोना की महामारी दे विच ये चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही है उस दे विच सानू कोर्ट बाकी चीज़ों के भी रिलीफ देवे ताकि असी लोगों के वास्ते इस समय में असी लोगों के हक दे विच खड़ सकीए। तो मैं ये गल करन वास्ते तुहाडे कोले अज हाज़र होए हैं। वी हैव ट्राई टू फाइट द केस इन द कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला साडे सारिਆਂ वास्ते बाइंडिंग है, बट असी साडे कोले एज अ गवर्नमेंट साडे कोले इक्को ही चीज़ साडे सामने आउंदी है कि असी LPA फाइल करिए, डबल बेंच के उपर असी अपील च जाइए। उस गल नूं करने वास्ते सरकार ने फैसला किया है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स दी एसोसीएशन ने भी अपने वकील खड़े करके पिछली बारी केस दे विच फाइट किया सी, पर लेकिन जो साडे AG साहब ने फाइट किया उहदे चों 4-5 चीज़ां जो मैं तुहानूं दसी हैं उस दे विच कोर्ट ने सानूं रिलीफ दिता है और उस गल का मैं धन्नवाद करदा। और जिहड़े बच्चों के पेरेंट्स नाल जुड़े हुए फीस के मुद्दे के उपर रिलीफ नहीं आया वो भी असीं चाहते हैं कि उस दे उपर रिलीफ आवे क्योंकि ये भी कहा कोर्ट ने कि जिहड़े बच्चों कोई बच्चे फीस नहीं दे सकते वो अपने रेगूलेटरी अथॉरिटी को अपील करन, वो अपने एप्लीकेशन अपने स्कूल के प्रिंसीपल को देंगे तो वह फैसला रेगूलेटरी अथॉरिटी करूगा। आई थिंक वो भी एक फैसला हैगा, बट लेकिन अल्टीमेटली द लार्जर एस्पैक्ट इज कि असी बच्चे जिहड़े स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को नहीं दे रहे तो वो फीस ना चार्ज करन। ये साडी अपील पहला भी रही है, असी पहला भी इसे ग्राउंड्स के उपर फाइट किया और जिहड़े चार्जिज या जिहड़ियां सर्विसिज स्कूल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे वो वाली सर्विसिज के उपर भी चार्जिज ना लिते जान। नहीं तो मैं अज सवेर का देख रहे हैं कई स्कूल्स ने अपने ऑर्डरस करने शुरू करते कि सानू पुरानी भी फीस साडी जमा करा दो। तो इस करके मैं तुहाडे राही क्योंकि तुसी मेरी गल नूं हले कल्ले घर तक पहुँचाने वास्ते सरकार की गल नूं मानयोग मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की गल नूं तुसी सारे घर तक पहुँचाने साडी फीलिंग नूं तुसी साडी मदद करोगे ताकि असी आपां इस गल नूं चंगे तरीके नाल फाइट कर सकीए। ते जिहड़े पेरेंट्स इस करोना की महामारी करके बहुत दर्द च हैं, तंगी च हैं, उन्हां दे नाल असी खड़ सकीए। यही मैं तुहाडे सारिआं नाल गल करन वास्ते अज हाज़र होया सी। ते हुण मैं तुहाडे कोई भी सवाल होण इस मुद्दे नाल रिलेटेड आई एम हैप्पी टू आंसर, यू कैन आस्क वन बाय वन। सिंगला साहब मेरा पहला सवाल, सिंगला साहब इधर मेरा पहला सवाल है 2 पॉइंट, दूजा केड़ा पॉइंट है? एक तो फीस है, देन सेकंड वन
दोनों, एक तो फीस की बात है, एक ये जो एनुअल चार्जेस की बात है। तो हमने सरकार ने ये कहा था कि जो एनुअल चार्जेस जो हमने एफिडेविट फाइल किया था सरकार की तरफ से, हमने उसके अंदर एनुअल चार्जेस के बारे में ये कहा था कि एनुअल चार्जेस जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद प्रो रेटा बेसिस के ऊपर स्कूल चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे फी रेगुलेशन एक्ट पब्लिक डोमेन में है, हमारे सामने फी रेगुलेशन एक्ट है, तो हम फीस के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि अगर कोई आदमी अपनी फीस को एनुअल फीस लेना चाहता है, तो हमने कोर्ट को कहा था कि जब कोर्ट खुल जाए, अगर सपोज स्कूल 4 महीने के बाद फिजिकली खुलते हैं, तो 4 महीने के बाद अगर बाकी का 8 महीने का वक्त बचा है तो उसको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर फीस चार्ज की जा सकती है। तो सिंगला ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। नहीं, सरकारी दलील कमजोर किस तरह नहीं है, मैं समझ नहीं थोड़ी ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂट्स ਦੇ ना गल ये है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिता है, जो ਅਸੀਂ एफिडेविट दिता है, दैट्स द रिटन थिंग व्हिच वी हैव सबमिटेड टू द कोर्ट। बट एज फार एज फाइटिंग द केस इज कंसर्न, आई एम टेलिंग यू कि द ऑनरेबल एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब representing the government fought this case 4 times personally. He was personally present 4 times to fight this case. There were advocates from the parent side also fighting this case, but the honorable high court has given some order. We have to respect that order, and we have to take the due course of law कि साढ़े वास्ते law दे वास्ते की options available है, and the option available with us is to file a appeal on the double bench, and we are planning doing it. ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। मैं थोड़ी ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਡਾਊਨ 1 ਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੇਠ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ I am talking for the people, I am talking for the parents and the children of these students who are studying in the private schools. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਟ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ। ਐਨੀਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, that will be followed in the due course. ਤੁਸੀਂ you have brought it to my notice just now and I will take it. ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਓ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। तो मैं इसे करके किया कि ਫੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 8% ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੱਲ ਖਰੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ we'll fight it out. We are all governed by the law in our country. ਸਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ
ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਓਨੈਸਟ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलेज मैनेजमेंट, सॉरी स्कूल मैनेजमेंट, द टीचर एंड द पेरेंट एंड द चाइल्ड। सो ये ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੋਹੈਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ that they will be honest and they will be charging such a fees because ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਫੀਲ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ that they should be true to themselves because we don't want to infringe into the relationship which they all four hold amongst each other। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ 2000 ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2000 ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ 2000 ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ 2000 ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਜੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ 10 7000 ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਦੈਟਸ ਅ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਲ ਦ 4 ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇਨਫਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਫੀਸ ਬਾਈ ਸੈਂਡਿੰਗ ਹੋਮਵਰਕ ਔਨ WhatsApp ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਹੂ ਆਰ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। Education is such a sector which is a sector in which we have to provide services। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਓਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਦੇ ਆਲ ਫੋਰ ਹੈਵ ਅਮੰਗਸਟ them। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋ ਰੇਟਾ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। we are very clear on from day 1 till today। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, I am monitoring myself। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, we are trying to take a lenient view। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਡੀਓ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੀਓ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ 25000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ। So my only point is I would rather like to tell everybody through you people कि ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ lawful citizen of the country we will file an appeal ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਸਿਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਇੰਪਾਰਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ
we had promised to give smartphones in our tenure. People have voted us. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਦੇ ਗॉट ਡਿਲੇ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ. ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਈਜੂਸ ਐਡ, ਇਹ ਐਡ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ. तो why people, there are educationists who are trying to run courses or their free courses on their WhatsApp. ਪਰ ਰਤਨ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ. ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ. there are many promises which are made by the government or by the parties before they go into election, and there is a tenure of 5 years for every party to fulfill their promises, and I am committed as a worker of the Congress party and as a part of this government. I am committed that the Honorable Chief Minister Captain Amarinder Singh will fulfill each and every promise made before the 2017 elections by the people of Punjab. ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ. ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 100% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਅਗਰੀਡ ਟੂ ਦ 100% ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਦ ਟੀਚਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਸੋ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਅਗਰੀਡ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੈਟ ਆਪਸ਼ਨ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 8% ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸક્ષਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. तो हाई कोर्ट ने यह भी कहता कि सरकार इज कॉम्पिटेंट टू इशू सच ऑर्डर्स, तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ